Okay, so let's continue with exercise 5.3, question number 9. Prove by vector method that the angle subtended on semicircle is a right angle. To prove that angle subtended on a semicircle is right angle. Now this you have to prove. Now why it is mentioned by vector method? नाहीतर काही जणांना एकदम म्हणजे 10वी खूप पक्क होतं सर आपल्याला माहिती आहे ते कसं प्रूव्ह करायचं. हा 10th थेरम आहे. 10th मध्ये आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे ऑलरेडी. अँगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज ऑलवेज अ राईट अँगल. ठीक आहे. सो दॅट वी हॅव प्रूव्ड इन जॉमेट्री. सर्कल नावाचं चॅप्टर अतिशय जास्त वेटेज असणार चॅप्टर. ओके, तर प्रूव्ह दॅट अँगल सबटेंडेड ऑन अ सेमीसर्कल इज अ राईट अँगल अँड दॅट टू बाय युजिंग vector method. So let us draw a circle over here. This is center O, and if I am taking this as the angle subtended on a semicircle, so this upper part is the semicircle, lower part is also semicircle. I have taken this angle subtended on the upper semicircle. Let this point A, B, C. Now considering O as the origin, we get OB in this direction, which is nothing but B bar. We get OA in this direction, which is nothing but A bar. And OC is in this direction, that is C bar. ठीक, clear है? Now from all this OA, OB and OC, all the three are radius of the same circle. ठीक, so we'll write it down. Now here OA equal to OB equal to OC equal to radius of the circle. OA, OB and OC. So therefore mod A bar equal to mod B bar equal to mod C bar equal to R. R is the radius of the circle. So where R is radius of circle. Now why I have written mod A bar, mod B bar, mod C bar? Because their directions may be different, but their magnitude will be same. Magnitude is always positive. So it is R. Now we have to prove that angle subtended. That we have to prove that to prove angle ACB, that is nothing but angle subtended at the semicircle, is equal to 90 degree or pi by 2. So that we have to prove. Now we prove. Now we know the formula for angle between two vectors A bar and B bar. Now here there are two vectors, that is CA bar and CB bar. Taking their initial point as same, we can say that this angle is now theta. And that theta should be 90 or pi by 2. That we have to see. Clear? So proof मध्ये let us find out this CA bar dot CB bar. कारण जर का हा CA bar आणि CB bar याचा डॉट प्रोडक्ट जर का 0 असेल, याचा अर्थ काय होतो की त्यांच्यामधला अँगल हा 90 डिग्री आहे. शुद्ध मराठीमध्ये सुरू आहे आजकाल. क्लियर आहे? CA बार आणि CB बार टेकिंग इनिशियल पॉइंट एज सेम, जर का त्यांचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 असेल तर याचा अर्थ असा होतो की त्या दोघांच्या मधला अँगल म्हणजे थीटा हा किती आहे? 90 डिग्री. डॉट प्रोडक्ट जर का 0 असेल तर. So let us find out CA bar dot CB bar. Now this is equal to what? Now what is CA bar? It can be written as A bar minus C bar dot CB bar म्हणजे B bar minus C bar. Clear? Now this is equal to what? A bar minus C bar dot. Now we can replace this B bar in terms of A bar. As you can see, direction of this B bar is opposite to A bar. Magnitude is same, direction is opposite.
So you can say that B bar is nothing but minus A bar. B bar is nothing but minus A bar minus C bar. Here we will write down since B bar is equal to minus C bar. Magnitude is same, radius. Okay? And direction is opposite. So therefore B bar is equal to minus C bar. Now this is equal to what? This is A bar minus C bar. या दोघांमधून जर का मी मायनस साइन कॉमन घेतला म्हणजे मायनस वन कॉमन घेतला तर हा होऊन जाणार ए बार प्लस सी बार. मायनस वन जो आहे तो आता या ठिकाणी लिहितो बाहेर आणि इकडे राहणार ए बार मायनस सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार. आणि काल ही प्रॉपर्टी आपण बघितली ए मायनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बट इन टर्म्स ऑफ मॉड ते काय होऊन जाणार मायनस वन इंटू ब्रॅकेट मध्ये मॉड ए बार स्क्वेअर मायनस मॉड सी बार स्क्वेअर. So this is nothing but minus 1 in bracket r square minus r square. r square minus r square किती होणार 0. आणि या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट 0 असल्यामुळे आपण काय म्हणणार therefore CA बार परपेंडिक्युलर टू CB बार म्हणजे हा परपेंडिक्युलर आहे दोघे एकमेकांना आणि त्याचाच अर्थ होतो therefore angle ACB is a right angle. Let us take question number 11. If a line makes angle 90, 135, 45 with the XYZ axis respectively. So here given is what? Given is alpha 90 degree, beta 135 degree and gamma 45 degree. Then find its direction cosines to find BCS. That is the question. म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रीचा क्वेश्चन झाला हा फक्त सरळ सरळ ट्रिग्नोमेट्रीचा क्वेश्चन आहे. बीसीएस म्हणजे एल व्हिच इज नथिंग बट कॉस अल्फा दॅट इज कॉस 90 डिग्री. किती असतो कॉस 90 डिग्री प्रणव कॉस 90 डिग्री हो जस्ट ओके 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 हा ठीक आहे कळलं आणि ओके हा सांगा कॉस 90 डिग्री किती असतो प्रणव पूर्वा करेक्ट आहे मृणाल मंदार विद्या मग आहेत का नाही येते इट इज 0. ठीक आहे बघ एक गोष्ट या ठिकाणी कोणाच्या लक्षात नाही आली बी बार इज इक्वल टू मायनस ए बार लिहितोय मी आणि इकडे लिहिताना मात्र बी बार इज इक्वल टू मायनस सी बार लिहितोय. फक्त कळल्याने मी सांगितलं बरोबर बाकीच्यांनी समजून घेतला झालं. इथे बी बार इज इक्वल टू मायनस ए बार आहे ना बी बार इज इक्वल टू मायनस ए बार सी बार कुठून आला इथे बी बार इज इक्वल टू मायनस ए बार. ओके कळल्याने तुझं व्यवस्थित लक्ष आहे बाकीचे सांगा पुढे एम इज इक्वल टू कॉस बीटा म्हणजे कॉस 135 डिग्री. कोण सांगणार कॉस 135 डिग्री कसा फाइंड आउट करायचा व्हॉलेंटियर नो व्हॉलेंटियर कॉस 135 डिग्री कसा फाइंड आउट करायचा इतक्या उशिरा नाही चालत रे प्रणव चंदनकर यांसह पटापट पटापट द्यायचं म्हणजे माझ्या हिशोबाने पटकन नाही बाकीचे इतरांच्या येण्याच्या अगोदर आपला आन्सर यायला पाहिजे. बरं मंदार कसा येणार तो कॉस 135 डिग्री अलाइड अँगल फॉर्म्युली त्याला काय लिहिणार कॉस ऑफ 180 डिग्री मायनस 45 डिग्री म्हणजे तो होणार मायनस कॉस ऑफ
45 डिग्री म्हणजेच -1/√2. सेकंड क्वार्टर मध्ये कॉस निगेटिव्ह असतो. शेवटचा गॅमा आहे कॉस गॅमा. तो आहे कॉस गॅमा म्हणजे कॉस 45 डिग्री 1/√2. हे झाले त्यांचे डीसीएस. क्वेश्चन नंबर 13. 9, 11, 13. The direction ratios of AB bar are -2 to 1. DRS of AB bar are -2 to 1. If A is equal to 415, if A is equal to 415, so that is point A, and length AB equal to 6 units, and length AB is equal to 6. Find B. म्हणजे जो पॉइंट बी आहे त्या बी चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड आउट या ठिकाणी करायचे. जसे ए चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, बी चे कोऑर्डिनेट आपल्याला फाइंड आउट करायचे युजिंग गिवन डीआरएस. ठीक है. So here DRS are A -2, B 2, C 1. ठीक है. Let DCS be L M N. Now therefore N equal to what? Plus or minus A upon under root A square plus B square plus C square. M equal to plus or minus B upon under root A square plus B square plus C square. N equal to plus or minus C upon under root A square plus B square plus C square. So here we will find out DCS using given DRS. And DCS are nothing but unit vectors. DCS are nothing but unit vectors. So using that one, we can find out the point B. So what are the values? इथं आपण कॉमन काढून घेऊया. Therefore under root A square plus B square plus C square आणि तिघा ठिकाणी मला डायरेक्टली वापरता येईल. is equal to under root -2 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर आणि 1 चा स्क्वेअर. So it is under root 4, 4, 1, that is 3. 9 चा अंडर रूट होऊन जाणार 3. So याची व्हॅल्यू मला मिळते आहे प्लस और मायनस a. a म्हणजे -2 अपॉन 3. m ची व्हॅल्यू प्लस और मायनस b म्हणजे 2 अपॉन 3. n ची व्हॅल्यू प्लस और मायनस c म्हणजे 1 अपॉन 3. ठीक. Now therefore a b cap the unit vector in the direction of AB bar, it is nothing but L I cap M J cap K N K cap. तर प्लस और मायनस सर्वांनाच आहे म्हणून तो कॉमन घेऊन टाकतो मी. अपॉन 3 पण सर्वांना आहे, 1/3 सुद्धा कॉमन घेऊन टाकू शकता. ब्रॅकेट मध्ये -2 I cap plus 2 J cap plus 1 K cap. So that is unit vector in the direction of AB bar. And therefore we know that unit vector is nothing but what? AB bar divided by mod AB bar. That is the formula. Unit vector is nothing but vector divided by its modulus. AB bar divided by mod AB bar. So it is nothing but AB bar divided by mod AB bar is 6. This length AB is nothing but it is mod AB bar, which is equal to 6. So this is equal to plus or minus 1/3 minus 2 I cap plus 2 J cap plus K cap.
So now AB bar equal to what? AB bar equal to, इथं कटिंग होणार 3 to the 6 आणि हा 2 तिकडे जाणार प्लस ऑर मायनस 2 इन ब्रॅकेट minus 2i cap plus 2j cap plus k cap. कारण जर तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे एबी बार म्हणजे आपण तुम्ही इथं डायरेक्टली तुम्ही सर मग एबी बार तर आपल्याला दिला होता दिस इज नॉट एबी बार दिस इज डीआरएस ऑफ एबी बार अँड डीआरएस आर इन्फानाइट डीआरएस आर इन्फानाइट ठीक आहे म्हणजे याचे प्रपोर्शनल असणार डीआरएस जसं या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही एबी बार काय आलेला आहे बघा -2 to 1 तो तर आहेच -2 to 1 तो आहेच पण त्याचा मल्टिपल कोणता 2 त्याचा मल्टिपल 3 त्याचा मल्टिपल 4 त्याचा मल्टिपल 5 असा काहीही असू शकतो एबी बार बिकॉज दिस इज जस्ट गिविंग द डायरेक्शन ठीक आहे हे फक्त डायरेक्शन देत आहे बेसिकली इथून तुम्हाला मॅग्निट्यूड सुद्धा मिळते या केस मध्ये त्यांना आपल्याला 6 दिलेली होती म्हणून ते आपण इथे अशा पद्धतीने फाइंड आउट केलं सो एबी बार वेक्टर इज नॉट दिस वेक्टर दिस इज नॉट एबी बार दिस इज जस्ट डीआरएस ऑफ एबी बार मग एबी बार जो असणार आहे तो याचा मल्टिपल असणार मात्र एक फिक्स आहे तो याचा मल्टिपलच असणार स्केलर मल्टिपल म्हणजे 2 3 4 किंवा 1/2 3/2 व्हॉटएव्हर आणि या ठिकाणी एक स्केलर असणार इन शॉर्ट एखाद्या वेळेस मल्टिपल 1 सुद्धा असू शकतो म्हणजे हे सगळं काहीच नसेल आणि हा सेम सुद्धा असू शकतो डीआरएस इट ऑल्सो डिपेंड्स ओके सो दिस इज एबी बार नाउ वी नो दॅट एकदम खाली मी या साईडला लिहितो ठीक आहे आता एबी बार म्हणजे काय सो देअरफॉर एबी बार म्हणजे बी बार मायनस ए बार इज एबी बार इट इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस आता 2 मध्ये मल्टिप्लाय करू -4i cap plus 2 to the 4 j cap 2 k cap. Now what is B bar? We have to find it out. And what is A bar? So it is minus A bar म्हणजे A bar दिला जाईल हा A आहे ना पॉइंट A 415 तर A bar असणार आहे 415 is equal to plus or minus so therefore B bar is equal to आता मायनस तिकडे जाणार तो होणार प्लस मायनस तिकडे होणार प्लस ब्रॅकेट मध्ये आता वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहून देतो कारण मग दोघं मिक्सचर नाही करायचं हा स्केलर कॉम्पोनंट फॉर्म मध्ये लिहिला आपण आणि हा वेक्टर कॉम्पोनंट फॉर्म मध्ये आहे तर याला स्केलर करून घ्या किंवा याला वेक्टर करून घ्या दोघांपैकी काही पण एक ठीक आहे तर याला आपण आता वेक्टर मध्ये करूया तिकडे नेत असताना पॉझिटिव्ह होणार 4i cap 1 j cap 5 k cap प्लस ऑर मायनस या ठिकाणी आहे -4i cap 4 j cap 2 k cap now let this b bar vector is having xyz coordinates आपल्याला पॉइंट बी काढायचा आहे ना तर त्याचे xyz कोऑर्डिनेट्स असणार घेऊन घे xyz त्याचे कोऑर्डिनेट असणार ठीक आहे मग बी बार चे कोऑर्डिनेट x, y, z इज इक्वल टू राइट हँड साइडला बघा आता एकदा प्लस पण आहे आणि एकदा मायनस पण आहे ठीक आहे एकदा प्लस आहे प्लस और मायनस आहे ना मध्ये साइन का आहे प्लस और मायनस बघा एबी बार दिलेला आहे पॉइंट ए दिलेला आहे डिस्टन्स दिलेला आहे हा इथं ए डिस्टन्स किती म्हटलं त्याने 6 मग 6 या साइडला पण असू शकतं 6 या साइडला पण असू शकतं सो विल गेट टू आन्सर्स इन दिस केस एक इकडे आणि एक इकडे म्हणून त्या प्लस और मायनस या ठिकाणी आलेला दोन आन्सर असतात ठीक एक्स वाय झेड इकडे घेऊन घेतला सो इट इज इक्वल टू व्हॉट आता ऍडिशन करूया 4 मायनस 4 म्हणजे 0 आय कॅप 1 प्लस 4 5 जे कॅप 5 प्लस 2 7 के कॅप और आता सबट्रॅक्शन करू 4 मायनस मायनस 4 म्हणजे 4 प्लस 4 8 आय कॅप 1 मायनस 4 मायनस 3 जे कॅप 5 मायनस 2 3 के कॅप आणि मग जो देअरफॉर पॉइंट बी आहे तो पॉइंट बी काय असणार या ठिकाणी हा प्रणव काय म्हणतो
ओके ठीक आहे. पॉइंट बी या ठिकाणी असणार आहे 057 और 8 -3 +2. इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. Okay. So already we have seen scalar or dot product. Now let us see vector product or cross product. So in case of vectors, we observe two types of products are there. Scalar product, it is also called as dot product. A bar dot B bar ला A bar into B bar असं कधीही नसतं. ठीक आहे, A bar into B bar. No, it is not like 2 into 3 असतो ना, तसं A bar into B bar नसतं. एकतर A bar dot B bar असणार म्हणजे स्केलर प्रोडक्ट, नाहीतर A bar क्रॉस B bar असणार म्हणजे वेक्टर प्रोडक्ट. Clear? Okay. So let us understand what is this vector product. So if A bar and B bar are any two vectors and theta 0 less than or equal to theta less than or equal to pi be the angle between them and n bar, or you can also say it as n cap. n bar लिहा मग n cap काय ते सांगतो. n bar is vector perpendicular to both A bar and B bar then. इतकं सगळं गिवन मध्ये आहे. A bar B bar दोन वेक्टर आहेत, त्यांच्यामधला अँगल थीटा आहे, तो अँगल 0 आणि पाय या दोघांच्या मधला आहे. ठीक आहे, 0 आणि पायच्या मध्ये असेल अँगलची व्हॅल्यू. अँड n bar is a vector which is perpendicular to both A bar and B bar. Then vector or cross product of A bar and B bar is. So now here we will get the formula. A bar cross B bar is equal to mod A bar mod B bar. तिथं डॉट मध्ये cos थीटा होता, या ठिकाणी sin थीटा येणार. डॉट मध्ये इथं विषय संपला होता cos थीटा लिहून. आणि या केस मध्ये इथपर्यंत जे आहे ही स्केलर क्वांटिटी आहे इंटू n कॅप इंटू n कॅप. सो या केस मध्ये n कॅप काय आहे ते आपण बघूया. सो हियर n cap is unit vector. N cap is unit vector in the direction of n bar, or what you can say A bar cross B bar. n bar म्हणा किंवा A bar cross B bar याची जी डायरेक्शन असते त्या डायरेक्शन मध्ये हा युनिट वेक्टर आहे. आता ती नेमकी कोणती डायरेक्शन असते? इट इज परपेंडिक्युलर टू बोथ A bar and B bar. Or it is perpendicular to the plane containing A bar and B bar. So here also we are observing right hand rule. So let us draw it diagrammatically. Let us say this is vector A bar, this is another vector B bar, and we are moving in this direction, that is in right direction. ठीक आहे, right hand rule म्हणजे राइट हँड आहे. तो जर कमी या पद्धतीने करत असेल तर थंब आपल्याला एक डायरेक्शन देत असतो. ठीक आहे. सो A bar and B bar are in right hand system. Then this vector is nothing but n bar, or it is nothing but A bar cross B bar. It is the direction of n bar. It is the direction of n bar, or it is the direction of A bar cross B bar. And this n cap gives only the direction. So it is a unit vector. इथून इथपर्यंत समजा आपण म्हटलं तर हा युनिट वेक्टर जर असेल तर हा n कॅप आहे. It gives
इट इज अ युनिट वेक्टर. या दोघांच्या मध्ये अँगल असणार आहे थीटा. क्लियर? सो दिस इज राइट हँडेड सिस्टम. So obviously by right hand rule. So if you are moving the directions of the vectors in the right hand, then thumb will indicate the direction of the cross product. A bar cross B bar. Obviously जसा हा वरती n कॅप आहे तसा खालच्या साईडला असणार आहे मायनस n कॅप. ज्या केस मध्ये डायरेक्शन आता उलट होऊन गेली, हा कधी यूज होणार? होणार बी बार क्रॉस ए बार मध्ये. सो विल गेट बी बार क्रॉस ए बार जर मला या केस मध्ये पाहिजे असेल, देन इट इज मायनस मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इंटू एन कॅप. जस्ट अ सेकंड, ब्लर झाला होता का? ओके, just give me a second. अरे 41 मिनिटं झाले, मीटिंग सुरू कसं काय आहे? बर, त्याच्यामुळे So in this case, in case of B bar cross A bar, जर का ही डायरेक्शन असेल, ठीक आहे, ही डायरेक्शन असेल तर राईट हँड साइड बघा अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर म्हणजे आता B2 A ज्यावेळेस मिळत असेल, हा उलटा करायचा आहे, तुम्ही जास्त नाही रामदेव बाबा वगैरे नाही एकदम असा करून टाकेल, पण प्रयत्न तुम्ही लक्षात घ्या. बी बार क्रॉस ए बार राईट हँड साइड, अंगठा जो आहे थंब इज डिनोटिंग द डाउनवर्ड साइड, सो इट इज इन द डाउन साइड, म्हणून त्याला मायनस एन कॅप म्हणतो. अगर एन कॅप असेल मायनस एन कॅप, सो हियर ए बार बी बार साइन थीटा आणि मायनस एन कॅप, तो मायनस एन या ठिकाणी दिला. सो वी ऑब्झर्व दॅट बी बार प्लस ए बार इज नथिंग बट मायनस, आणि हे जे काय आहे ते ए बार क्रॉस बी बार आहे. सो इट इज मायनस ए बार क्रॉस बी बार. सो इट मीन्स व्हॉट? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज अँटी कम्युटेटिव्ह. इट इज अँटी कम्युटेटिव्ह म्हणजे निगेटिव्ह साइन आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावं लागतं. तर हा एक अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण या ठिकाणी बघितला. आता व्हिडिओ क्लिअर आहे का? ओके प्रणव, but still I am ending the meeting and starting it again because